안녕하십니까. SPM 리서치의 김영진입니다. 글로벌 자산 시장이 단기적으로 급락이 나타났기 때문에 분위기도 안 좋고 또 실전 투자 측면에서는 리스크 관리가 상당히 중요한 그런 시점이다 이렇게 생각이 됩니다. 이런 식으로 하락이 나타나면은 투자 심리가 위축되는 것은 물론이고 또 시장 내부적으로도 시스템적으로 문제가 생길 수 있기 때문이죠. 파생 상품 같은 경우는 증거금 관리가 아주 중요해지죠. 제가 뒷부분에서 실전 전략 관련한 그런 분석도 한번 해보겠습니다. 먼저 시장이 이렇게 된 환경 요인 한번 또 다시 분석하면서 어떻게 접근해야 될지 시각 한번 정리해 보겠습니다. 4월 3일에 에어포스 원에서 트럼프 대통령의 기자회견이 있었는데요. 그거 한번 보면서 말씀드리겠습니다. 제가 20분짜리 인터뷰 내용을 각각의 주제별로 한 20초 단위로 끊어가지고 편집을 해봤습니다. Oh, I haven't seen you in a while. 5 billion. For $5 million, this could be yours. That was the first of the cards. See that? You know what that card is? Gold card. It's the gold card. The Trump card, gold card. Who's the first buyer? 맨 처음에 트럼프 대통령 제시한 게 500만 달러가 필요한 골든 비자를 기자들한테 보여줬습니다. 자세히 보면 여기 트럼프 카드라고 되어 있죠. 이렇게 디자인되어 있다라는 식으로 알려주고 있습니다. 골든 비자 자체가 중요한 게 아니라 이 500만 달러를 얘기하면서 재정 문제로 포커스를 맞추는 그 느낌입니다. 그리고 그 다음 장면 보겠습니다. First, we'd love to get your reaction, sir, to what's going on in the financial markets today. Well, I mean, it's to be expected. This is a patient that was very sick. We really inherited a terrible economy, as you know, with a lot of problems, including loss of manufacturing and plants closed up all over the country. You know, we've lost 90,000 plants since NAFTA, if you think of that. 90,000. It's not even believable. And about 6 million jobs. And so it was a sick patient. It went through an operation on Liberation Day. And it's going to be a booming country. A very booming country. It's going to be amazing, actually. And we see it because we have trillions of dollars committed to come in. Trillions. Sir, can I ask you? 매우 아팠던 환자를 물려받았다. 지금 경제가 아주 안 좋다. 이 얘기죠. 이 역시 마찬가지로 재정 쪽이 부실한 그 내용을 얘기하고 있다. 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그리고 그 다음 장면 보겠습니다. American manufacturing to where you would like to see it? Well, let's say it's a 2-year process. You know, they start a plant and they're big plants. We're giving them approval to also, in many cases, to build the electric facility with it. So you have electric generation and the plant, and they're big plants. Now, the good news is a lot of money for them, and they can build them fast, but they're still very big plants. So I'd always say it would take a year and a half to 2 years. 경제가 궤도로 올라서는 게 과연 얼마나 걸릴 것인가? 그거에 대한 질문이 1년 반이나 한 2년 정도 걸린다라는 그 답변. 여기에 또 한번 포커스 맞춰볼 필요가 있다 이런 생각이 들고요. 그 다음 장면 보겠습니다. On Pete Hegseth and this IG investigation, do you want to weigh in on that? What is it? There's an IG investigation into the Secretary of Defense's use of the Signal app. Oh, is that you're bringing that up again? Don't bring that up again. Your editors probably. That's such a wasted story. So what else? 피터 헤그세스 국방장관 얘기가 나오니까 단호하게 얘기를 하죠. 시간 낭비하지 말자 이런 식으로요. 대변인 캐롤라인 레빗보다도 오히려 단호하게 확실히 끊어주는 그 모습입니다. 그거 말고도 할 얘기가 많다라는 것이죠. 이슈는 이슈로 덮자. 이 논리로 볼 필요가 있다 이런 생각이 들고요. 다음 장면 보겠습니다. On the Fed, a lot of money markets are now pricing in more Fed cuts this year. Well, one thing I like is interest rates going down. I see that happening. And The 10-year interest, yield you know is what's like beautiful over 4%. is interest rates go down. I like groceries going down. I like eggs going down. If you look at it, and very importantly, the gasoline prices are going down. So a lot of good things are happening. Thank you very much. Thank you for your time. 금리 하락해야 된다. 인플레이션 잡아야 된다. 이 논리죠. 관세를 제일 좋아하는 단어다. 이렇게 얘기한 다음에 이제 또 좋아하는 게 금리가 하락하는 것이다. 이런 식으로 표현하죠. 두 개가 약간 좀 상충되는 그런 면이 있는데요. 오늘은 이 5가지 포인트, 그 중에서 경제 관련된 포인트, 끔찍한 경제를 물려받았다라는 이 점하고요.
1년 반 내지 2년 뒤, 그리고 금리 문제, 경제 측면의 포인트, 이 세 가지를 살펴보겠습니다. 경제 측면을 살펴봄에도 트럼프의 바이든 지우기, 그게 배경이 아닌가 그렇게 생각하게끔 합니다. 그 점 한번 살펴보죠. 매우 아팠던 환자다 이렇게 표현을 하고 있는데 끔찍한 경제라고 또 표현을 하고요. 이걸 얘기하는 거죠. 작년 말 기준으로 미국 부채가 36조 2186억 달러를 기록하고 있습니다. 계속 늘어나고 있죠. 평상적인 리세션 때는 그렇게 크게 늘어나는 그런 모습이 아니었는데 2008년 금융위기하고요. 2019년 팬데믹 이렇게 두 번에 걸쳐서 국가 부채가 엄청나게 늘어나고 그 사이에서도 QE 정책이 시행됐기 때문에 계속 부채가 늘어나고 있는 모습입니다. 최근에는 재정 정책을 줄인다라고는 하지만 그리고 페드 쪽에서는 QT를 한다고 하지만 국가 부채는 줄어들고 있지 않죠. 국가 부채는 재정 적자를 줄여야지 줄어드니까요. 그래서 계속 늘어나는 것이고 그리고 금리도 올라갔기 때문에 이 기울기가 더 가파라질 수도 있는 것이고요. 이런 배경을 우리가 무시할 수가 없는데 2016년 트럼프 대통령 취임식 때 오바마 대통령 이 표정하고요. 그리고 그 당시에 부통령이었던 바이든, 다음 선거에 바이든이 대통령이 되죠. 이 구도하고 이 두 사람의 분위기 한번 보고요. 그리고 이번에 대통령 재선이 돼서 백악관에서 이 두 사람이 만났죠. 그걸 가디언에서는 뭐라고 표현했냐면 트럼프의 조커 스마일, 알파 스탠스 이쪽을 표현했죠. 이 두 사람의 대립구도. 그리고 트럼프가 정책상으로 계속 바이든의 정책을 하나둘씩 지어가고 있습니다. 이런 대립구도하고 정책을 지우는 정치적인 면을 고려하지 않아도 재정 적자는 이거는 언젠가는 해결해야 될 문제죠. 파월 의장도 이 모습은 지속 불가능하다 그렇게 표현을 해왔으니까요. 그런데 저는 이렇게 정책을 지어가는 데 있어서 또 다른 측면으로 봐야 되는 게 아닌가. 왜냐하면 매우 아팠던 환자다. 그걸 물려받았다 이렇게 표현하고 있기 때문입니다. 주식시장 한번 볼게요. 그렇게 매우 아팠던 환자가 QE 정책으로 이런 상승을 보였죠. S&P 500 지수입니다. 그리고 나스닥 지수고요. 이건 다우 지수입니다. 많이 올라갔죠. 그리고 세계 지수 모두 다 상승폭의 24% 정도 조정을 보이는 그 모습입니다. 팬데믹 이후 나타났었던 그 상승의 24%를 깨워냈는데 아직도 높죠. 6,000포인트가 안 됐었던 지수가 17,000대 기록하고 있습니다. 그리고 나스닥 선물 기준으로 2만 포인트 이상은 현재 기업들의 포워드 EPS를 감안하면 상당히 부담스러운 지수 레벨이다 이렇게 말씀을 드리고 있는데 기업 이익의 개선 속도가 계속 뒷받침되지 않는다라고 한다면 이걸 물려받은 것 자체가 부담스러울 수가 있죠. 그렇다면 정치적인 논리하고 연결해서 주식시장 지수를 한번 생각해 본다면 트럼프 대통령의 임기 시작 지수는 이걸로 인정할 수가 없겠죠. 부정해야죠. 매우 아팠던 환자를 물려받았고 끔찍한 경제이기 때문에 그리고 이런 부채를 해결해야 되기 때문에 그 이슈들을 부각시켜서 지나간 상승 자체가 부실을 기초로 해서 나타났었던 그 모습이다. 트럼프 대통령은 임기 초반에 그걸 강조하면서 끌어내리는 게 오히려 유리하지 않을까 그 생각도 해봐야죠. 이게 시작이다. 그렇게 해서 평가받는다라고 한다면 확률상 경제적으로 안 좋은 결과를 만들었다. 그런 평가를 받기 쉽죠. 지금 악재가 될 수 있는 재료들 부각시키면서 오히려 빼야 되는 게 아닌가 그 생각합니다. 주가 지수를 빼야 되는 여러 가지 이유들이 시장에서 나오고 있는데 제가 봤을 때는 이 논리가 설득력이 있지 않나 전 그렇게 생각합니다. 임기 시작 지수 자체를 부정하는 것이죠. 러트닉 상무장관도 비슷한 얘기했습니다. 1월에 경제지표 나오는 게 왜 트럼프 대통령 잘못이냐 그런 식으로요. 부실을 물려받았다라는 것 계속 강조하는 이유 한번 생각해 볼 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 그리고 다시 원하는 수준으로 발전하는 데 걸리는 기간이 1년 반 내지 2년이 걸린다라는 이 논리요. 이스라엘하고 가자 지구의 문제를 해결하면서 노벨 평화상을 노린다 그런 논리나 아니면 세 번째 대통령 취임까지도 생각해 본다. 그러한 논리가 또 시장에서 거론되기도 하는데 확률적으로 놓고 봤을 때 별로 그렇게 높아 보이지 않잖아요. 그런데 1년 반이나 2년 뒤면은 2027년이기 때문에 다음 대선 일정하고 맞물리는 건 사실입니다. 그렇다면 이러한 일정을 놓고 보면 시장에서 나오는 이런 논리 말고도 다음 대선에 본격적으로 경제 부문의 성과가 반영될 수 있다라는 점도 우리가 생각해 볼 수 있죠. 그리고 그 이전에 이 문제를 해결한다면 재정 적자를 줄이고 국가 부채를 줄인다면 이것은 바로바로 숫자가 나타나는 그 문제이기 때문에 중간 선거 때도 이게 반영이 될 수 있겠죠.
그렇다면 정치적으로 놓고 봤을 때 재정 적자 문제나 관세 중심으로 프렌드 시어링, 리시어링 이쪽을 강조하는 그 정책이나 재정 적자 축소시키고 다른 감세 정책으로 이어질 수 있는 그렇게 연결되는 경제 정책들하고 생각해 볼 때 금리 하락도 더불어서 도움이 될 수가 있겠죠. 그렇다면 이러한 경제 정책들이 짧게 성과가 나타날 수 있는 것은 중간 선거, 좀 길게 나타날 수 있는 건 차기 대선 이런 식으로 영향을 줄 수 있는 것이고 단기적으로 임기 초반에는 경제가 좀 흔들리더라도 악재를 다 반영시키고 맞을 수 있는 매는 일찍 맞는 게 정치적으로나 경제적으로나 도움이 되는 그 모습이겠죠. 트럼프 대통령이 이런 식으로 바이든 지우기를 한다라고 보면은 베센트의 지우기도 있죠. 옐런 장관 지우기. 경제정책 자체도 재무정책 자체도 차별화를 생각하면서 트럼프 대통령하고 보조를 맞추는 거죠. 지난 주말에 이런 표현을 했습니다. 연간 3천억 달러에서 6천억 달러의 관세를 징수할 수 있다. 이 얘기는 예전에 말씀드렸어요. 이런 수치는 미국 정부 쪽에서 여러 채널에서 나오고 있다라는 그 말씀이요. 그래서 10년 하면은 6조 달러. 물론 그렇게 해도 36조 달러 빚을 언제 갚느냐 그렇게 생각을 할 수도 있겠지만 6조 달러 정도라고 하면은 팬데믹 이후에 급격히 늘어났었던 이 부분만큼은 끌 수 있겠죠. 그리고 또 골든 비자가 몇 개나 팔리느냐 그거에 따라서 달라질 수 있는 것이고요. 저는 베센트 재무장관이 헤지펀드 출신이기 때문에 시장에 이런 하락이 어떤 결과로 이어질 수 있는지 그거 다 이미 계산하고 있다. 전 그렇게 생각합니다. 관세 정책의 국가별 수치를 발표하기 직전에 시장에서 그런 얘기가 돌았었죠. 보편 관세 10%. 그 얘기 나오면서 나스닥 선물 2만 포인트를 찍었단 말입니다. 그런데 실제로는 국가별로 관세율이 다 틀려졌고 상당히 높은 관세율이 적용이 되면서 그게 공개되면서 그 다음날 급락이 나타났죠. 그렇다면 이 고점 대비 하락폭이 약 한 800포인트가 된단 말입니다. 800포인트면은 우리가 이 선물 계약 쪽을 한번 생각해 본다면 계산하기 편리하게 수치가 좀 작은 마이크로 선물로 한번 말씀드릴게요. 이런 식의 하락이 나타나면은 800포인트 정도가 내리면은 한 계약당 한 1,600달러 손실을 보게 되죠. 그러면 이런 폭이 한번 나타나면은 바로 당일날 마진콜이 들어올 수 있죠. 증거금을 적게 가져가는 경우는요. 저는 여기서 한번 그 움직임이 나타났다라고 생각이 돼요. 그리고 두 번째 하락. 18,500포인트 레벨이요. 여기는 고점 대비 한 계약당 한 3,000불 정도가 손실로 이어지죠. 그렇다면 위탁증거금을 2배로 넣어놓고 있는 경우도 이거 깨면 로스컷이 나올 수밖에 없습니다. 그리고 지난 주말 저점 17,500 레벨이요. 여기가 중요한 거는 여기는 증거금이 한 계약당 5,000달러가 날아가는 그 레벨입니다. 지난 주말에 나타났었던 그 하락 다음에 추가적인 하락이 나타난다라고 한다면은 상당히 좀 안 좋은 모습으로 이어질 수 있다는 것이죠. 이때 1차적으로 로스컷이 나올 수 있는 그 분위기였고 증거금이 2배인 경우도 이 레벨에서는 무너집니다. 그리고 여기는 증거금을 3배로 갖고 있는 그런 투자자들도 궁지에 몰릴 수밖에 없습니다. 추가적인 하락이 나타나면은 이거 증거금 3배를 가지고 있는 사람들도 무너질 정도가 될 경우라고 한다면은 이제는 알고리즘에서 무너지기 시작한 게 시스템 트레이딩이 시장을 무너뜨리고 이제는 시장 자체적으로 무너지는 단계로 갈 수 있다는 것이죠. 그 레벨까지 몰렸다라는 것입니다. 제 얘기는 이분이 과연 그런 걸 모를까? 충분히 알고도 남죠. 이분도 벤스 부통령만큼이나 외교 쪽에서 우크라이나 협상 쪽에서 적지 않은 부분을 차지했었죠. 이 구도 한번 보시죠. 어떤 느낌이 나십니까? 옐런 장관 이분이 중국 갔을 때 한번 모습 한번 생각해 본다면은 상당히 대조적이죠. 시장을 대하는 모습도 마찬가지고요. 많이 다릅니다. 이 와중에서 다음 주에 4월에 국채 입찰이 본격화됩니다. 벤치마크 10년물이 4월 9일이요. 수요일입니다. 돈이 약간 쪼달리는 거를 CMB 발행해서 우리가 찾아볼 수 있고요. 이것도 하나의 시그널일 수가 있죠. 시장을 점점 위협하는 그런 모습이죠. 우리가 보통 환율 시장 쪽에서 어느 정도 힌트를 찾는데 빨간색이 웬달러 환율 이렇게 흘러가고 있습니다. 약간 반등을 하면서 금리가 반등을 하겠죠. 다음 주에 반등이 나올 수 있다라고 생각이 됩니다. 그런데 그런 식의 모습이 나타나면은 국채 시장도 또 별로 그렇게 결과가 안 좋을 수가 있다라는 것이죠. 이래저래 여러 가지로 몰고 가고 있는 겁니다. 이렇게 금리가 내려가면서 엔달러 환율도 내려가는 이 모습이 국채 시장 쪽엔 도움이 됐었습니다. 최근에. 다음 주 국채 입찰에서 외국인 참여율이나 낙찰 금리 동향도 우리가 좀 살펴봐야 될 것 같아요.
환율 쪽은 변동성 자체가 위협이 될 수 있다는 것이죠. 2분기부터는 국채 발행 부담이 상대적으로 줄어든 이 모습인데요. 관세 정책하고 연결돼서 과연 해외 투자자들이 어떤 반응을 보일지 정말로 싸움질을 하기 시작한다라고 한다면 여기 이 세 나라요. 일본, 중국, 영국 그리고 이 뒤로도 유로존 국가들이란 말입니다. 대부분이 정말 싸움을 한다면은 국채 시장에서 문제가 발생돼야죠. 일본하고 중국하고 영국 보유 물량 합치면 해외 보유 물량의 3분의 1입니다. 절대 금액이 2조 6천억 달러고요. 작년 3월에 최고치가 2조 6,700억 달러 기록한 다음에 작년 말에 2조 5,400억까지 좀 줄어들었는데 한 690억 정도가 줄어들었었죠. 그게 다시 좀 늘어난 그 모습입니다. 이번 국채 입찰에서 과연 이런 수급이 어떻게 나타날지 그걸 보면서 무역전쟁의 이 내면도 한번 좀 살펴볼 필요가 있다 이런 생각이 됩니다. 과연 국채 시장에서 균열이 생길지 국채 금리가 3.8%대 들어갔었다가 쭉 올라오는 그런 모습 보였었죠. 이 자체도 상당한 변동성입니다. 트럼프 대통령의 전 정권 지우기 경제 정책을 통해서 많이 지워가고 있다 이렇게 생각이 됩니다. 그리고 재무장관이 보여주는 모습도 거의 비슷한 행보고요. 이분이 대선 전에 여러 인터뷰에서 계속 얘기했었듯이 경제 계획이나 관세, 이민 관련된 그리고 패드와 관련된 그런 정책들 중에서 이제 남은 게 과연 무엇이 있는지 그거 한번 좀 생각해 볼 필요도 있습니다. 추가적인 악재가 될 만한 건 과연 무엇인가? 제가 봤을 때는 한국의 방위비 정도 남았다 그렇게 생각이 됩니다. 나머지 얘기한 것들 거의 다 악재로 반영을 시켰습니다. 이제는 시장 자체적으로 무너지느냐 얼마나 더 무너지느냐 그것만이 남은 것이죠. 그게 가장 무거워지는 때가 다음 주라고 생각이 됩니다. 그리고 이 입찰들 지나면서 15일에 세수 요인이 반영이 됐죠. 그리고 분기 재정 계획이 공개됩니다. 그 내용에는 재정 적자가 월별로 얼마나 변하는지 그 계획도 나올 테고 또 분기별로 어떻게 예상이 될 것인지 그 계획도 나올 것입니다. 그렇다면 지금 진행되고 있는 관세 정책이 실질적으로 어떻게 영향을 미치는지 그것도 확인이 될 겁니다. 제가 개인적으로 2분기에 유동성 변화가 나타날 수 있는 시점은 빠르면 4월 중순 정도로 생각을 해왔었는데 지금 시장 충격파가 나타나고 있는 모습을 보면 약간 늦어질 수 있다고 생각이 됩니다. 그리고 전 정권 지우기 하면서 이 임기 지수를 놓고 봤을 때 조금 더 뺄 수도 있다라는 생각이 듭니다. 그게 유리해 보이기도 하고요. 이제는 이분이 충격을 줄 수 있는 그런 재료들이 많이 노출됐기 때문에 시장 자체적으로 어떻게 수습할 수 있는지 조금 더 밀어낼 것인지 그거를 국채 입찰과 금리, 환율 쪽에서 시그널을 찾으면서 시장을 볼 필요 있다 이런 생각이 듭니다. 다음 주가 그 흐름에 아주 중요한 그 포인트가 될 것이고 주초 아시아 시장부터도 시장의 시스템적인 문제는 우리가 좀 생각을 해봐야 될 것입니다. 오늘 관세 정책을 약간 다른 관점에서 한번 살펴봤고요. 시장에서 얘기 나오는 것과는 약간 다르지만 이렇게 저렇게 생각해 볼 수 있는 우리가 짐작할 수 있는 여러 가지 환경을 좀 생각해 본다면은 트럼프에 베팅할 때는 과연 언제인가? 트럼프에 올라탄다면 언제 올라탈 것인가? 그것 또한 실전 전략에선 중요할 것입니다. 이러한 시스템적인 위기까지 가는 상황이 항상 그 변곡을 만들었었다라는 점도 생각해 봐야 된다 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 제가 초반에 투자 심리 관리와 실전 전략 포인트까지도 연결해서 생각해 볼 필요가 있다 이렇게 말씀을 드린 것입니다. 오늘 여러 가지 말씀을 드렸고요. 어떻게 실제로 진행이 되는지 다음 주 화요일 목요일에 시황방송 때 다시 또 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.